So in this class we shall discuss about the MO energy level diagram for nitrogen. আমরা এখানে দেখো nitrogen, the two nitrogen atoms, they are approaching each other along the z-axis. Okay, so z-axis is considered to be the molecular axis, and then we have to consider the linear combination LCAO to form MO. So 2s in phase combination and out of phase combination of 2s orbitals of the two nitrogen, in phase and out of phase combination of 2pz orbitals, in phase and out of phase combination of 2px and 2py. Now as you can understand, since z-axis is the molecular axis, so these two, they are going to form sigma, sigma star. These two, they will also form sigma, sigma star, and these two, they will form 2 pi orbital and 2 pi star orbital. দুটো pi orbital হবে আর দুটো pi star orbital হবে, if you remember. Now in addition to this, there will be term interaction. So molecular term interaction, this has been discussed in the previous class. Molecular term interaction, molecular term interaction এর ফলে the net energy level diagram is like this. So this is the net energy level diagram, and you already know how to construct it. দেখো এখানে এই 2s for the two nitrogens আর এই 2pz, sorry 2p আর 2p. Now এখানে আমরা কি বলেছিলাম, এটাকে বেশি স্টেবিলাইজ করব, energize to a lesser extent in order to show the term interaction. In a similar way, this will be energized to a stabilized to a lesser extent or energized to a greater extent. So এটাকে আমরা কি বলেছিলাম, sigma Gerarde 2s 2p z. So this was strongly bonding molecular orbital, তাই তো? আর এটাকে বলা হয়েছিল সিগমা উনজেরাডে 2s 2pz. So this is weakly anti-bonding molecular orbital. Next এটাকে বলা হয়েছিল সিগমা জেরাডে 2s 2pz. তাহলে এটা হচ্ছিল, this was weakly bonding molecular orbital, আর এটা ছিল হচ্ছে সিগমা উনজেরাডে 2s 2pz. এটা আমরা কি বলেছিলাম, weakly anti-bonding molecular orbital, তাই তো? So this is due to molecular term interaction, if you remember. দেখো আমরা বলেছিলাম যে molecular term interactions গুলো, it can be shown like this. Maybe you can show the molecular term interaction like this. ঠিক আছে, এইভাবে আমরা molecular term interactions গুলো দেখাবো বলেছিলাম. So in addition, there will be pi overlap, মানে pi combination rather, in phase and out of phase combination. তাতে আমরা বলেছিলাম this is pi Ungerade xy, and this is pi Gerarde xy. ঠিক আছে তো? আর এটার নাম আমরা কিরকম বলেছিলাম, 1 2 3 4 5 6. Okay, now নাইট্রোজেনের ক্ষেত্রে দেখো 2s2 2p3 like this parallelly filled up হবে 2p orbitale, 2s2 2p3. So in total there are how many electrons? 10 electrons, পাঁচটা করে.
So there are 10 electrons. The 10টা ইলেকট্রন আমরা কোথায় বসাবো? দেখো, look carefully. 1 2 3 4, দেখো 5 6 parallel field up হলো, 7 8 9 10. So this will behave as the highest occupied molecular orbital and this one as the lowest unoccupied molecular orbital. তাই তো? হোমো আর লুমো। এখন এই যে if you look at this orbital, এই অরবিটালটার কথা ভাবো, আমরা যদি এইটার কথা যেটাকে বলছিলাম উইকলি বন্ডিং মলিকুলার অরবিটাল। না, ইফ ইউ রিমেম্বার, আমরা যত আমরা যত ধরো লিথিয়াম থেকে নাইট্রোজেনের দিকে যাচ্ছি, so as we move from lithium to nitrogen, try to understand, এই লিথিয়াম থেকে যত নাইট্রোজেনের দিকে যাচ্ছি তত এই যে গ্যাপটা, এই গ্যাপটা তো একটু একটু করে বাড়তে থাকছে, তাই না? তাহলে এই গ্যাপটা বেড়েছে বিটুইন 2s and 2p ফর নাইট্রোজেন। লিথিয়ামে যা ছিল নাইট্রোজেনে তো বেড়েছে। তাহলে নাইট্রোজেন উই ক্যান সে ইন মলিকুলার টার্ম ইন্টারঅ্যাকশন, যেটা হচ্ছে মলিকুলার টার্ম ইন্টারঅ্যাকশন will be weaker, মলিকুলার টার্ম ইন্টারঅ্যাকশনটা উইক হবে ইন নাইট্রোজেন। কারণ কি? কারণ এই গ্যাপটা বেড়ে গেছে। মলিকুলার টার্ম ইন্টারঅ্যাকশন যদি উইক হয় তাহলে কিন্তু if you look at this molecular orbital, this one, this 4 sigma Gerarde, this will no longer be weakly bonding. ঠিক আছে? কারণ টার্ম ইন্টারঅ্যাকশন সেরকম কমে গেছে অনেকটা, molecular term interaction. So this is no longer weakly bonding molecular orbital. তো যার ফলে হচ্ছে কি, এই এই যে molecular orbital যেখানে আমরা দেখাচ্ছি, it is no longer weakly bonding এই molecular orbital। তাহলে এখানে যে পেয়ার অফ ইলেকট্রন যেটা আছে, তাহলে স্ট্রংলি বন্ডিং, মোটামুটি স্ট্যান্ডার্ড বন্ডিং molecular orbital আছে। It is not weakly bonding molecular orbital because the extent of term interaction is weaker. তাহলে এবারে আমরা যদি বন্ড অর্ডার বার করি, ঠিক আছে, if you want to find out the bond order, see number of bonding electrons কোনগুলো? 2 4 6 8, তাই তো? these are bonding electrons, তার মানে 8টা বন্ডিং ইলেকট্রনস হচ্ছে। আর অ্যান্টি বন্ডিং ইলেকট্রন এইটা দুটো। তার মানে we can say that bond order, so bond order equals 8 minus 2 by 2, so this is 3.0. I mean, there will be 3 bonds between the 2 nitrogen atoms. Regarding the type of bonds, কি ধরনের বন্ড হচ্ছে? দেখো, তুমি ভালো করে লক্ষ্য করো যে এইখানে এই যে সিগমা বন্ডিং যেটা আছে, এটার এফেক্ট ইজ নালিফাইড বাই দিস সিগমা অ্যান্টি বন্ডিং। তাহলে এটার জন্য সিগমা বন্ড অর্ডার হচ্ছে না। তাহলে সিগমা বন্ড অর্ডার ইজ ডিউ টু দিস বিকজ করেসপন্ডিং অ্যান্টি বন্ডিং এ কিছু নেই। ঠিক আছে? তার মানে সিগমা বন্ড অর্ডার কিন্তু এখানে 1 হচ্ছে, আর পাই বন্ড অর্ডার 4 মাইনাস 0 ডিভাইডেড বাই 2, তো পাই বন্ড অর্ডার হচ্ছে 2। তাহলে আমরা কি বলছি এখানে? সো in this case, sigma bond order, this is how much? 4 minus 2 by 2, this is 1.0, and pi bond order, this is 4 minus 0 by 2, this is 2.0. তার মানে দুটো pi bond, so there will be 2 pi bonds and 1 sigma bond in nitrogen. ঠিক আছে? তাহলে এবার দেখো, নাইট্রোজেনের ক্ষেত্রে আমরা যেটা দেখাচ্ছি, this is the situation. এবার এই এমো থেকে আমাদের এক্সপ্লেন করতে হবে, আমরা জানি যে নাইট্রোজেন ইজ এক্সট্রিমলি ইনার্ট, তাই তো? উই নো ভেরি ওয়েল দ্যাট নাইট্রোজেন ইজ এক্সট্রিমলি ইনার্ট। আমরা জানি 78
পার্সেন্ট নাইট্রোজেন অ্যাটমসফিয়ারে আছে, বাট নর্মালি ইট ইজ এক্সট্রিমলি ইনার্ট। নেচার বায়োলজিক্যাল নাইট্রোজেন ফিক্স করে, ঠিক নাইট্রোজেন থেকে অ্যামোনিয়া করে নেচার বাই ইউজিং অ্যান এনজাইম কল নাইট্রোজেনেস, যেটা রুট নোডিউলসে থাকে লেগুমিনাস প্লান্ট। কিন্তু নর্মালি নাইট্রোজেন থেকে অ্যামোনিয়া করতে গেলে তুমি দেখবে ইট রিকোয়ার্স এ লট অফ এনার্জি, তাই না? তুমি হাই টেম্পারেচার, হাই প্রেশার, ক্যাটালিস্ট এটসেট্রা সব লাগে। তো নাইট্রোজেন ইজ এক্সট্রিমলি ইনার্ট। এখন এটা কিন্তু আমরা এমও দিয়ে এক্সপ্লেন করতে পারি কিভাবে। দেখো, তুমি যদি এই নাইট্রোজেনের এমওটা দেখো, if you look at this diagram, the homo is a bonding character. It is no longer weakly bonding, as we have mentioned. It is a bonding character. তাহলে বন্ডিং ক্যারেক্টার যেটা আছে সেখান থেকে কি হচ্ছে, এটা তো স্টেবল, তার মানে এখান থেকে ইলেকট্রন বার করা ডিফিকাল্ট। রিমুভাল অফ ইলেকট্রন ফ্রম বন্ডিং মলিকুলার অরবিটাল সবসময় ডিফিকাল্ট হয়, কারণ কি তুমি বন্ডিং থেকে ইলেকট্রন বার করলে কি হবে, বন্ড অর্ডার কমে যাবে। সো দিস ইজ নট ফেভার। তাহলে আমরা কি বলছি, হোমো, তার কারণটা কি বলছি, রিজন, যে রিজনটা হচ্ছে হোমো অফ নাইট্রোজেন ইজ a sigma bonding molecular orbital, and removal of electron মানে reactivity মানে কি, ইলেকট্রন রিয়াকশন মানে ইলেকট্রনস গুলো ইনভলভ হবে। removal of electron from HOMO will be difficult, so naturally it is less reactive. 2 নম্বর পয়েন্ট কি বলবো, আবার if you look at the LUMO, দেখো লুমোটা is of anti-bonding character. The LUMO is of anti-bonding character. তা লুমোটা যদি অ্যান্টি-বন্ডিং ক্যারেক্টার হয়, তাহলে সেখান থেকেও ইলেকট্রন বার করা ডিফিকাল্ট। মানে লুমোর থেকেও ইলেকট্রন বার করা কিন্তু ডিফিকাল্ট, ঠিক আছে? কারণ এটা লুমোতে ইলেকট্রন দেওয়া, ভেরি সরি, তার মানে লুমোতে তুমি যে ইলেকট্রন দেবে, এই ইলেকট্রন দিলে কি হবে, বন্ড অর্ডার উইল ডিক্রিজ। কারণ লুমোতে ইলেকট্রন নিচ্ছ মানে ইট ইজ অফ অ্যান্টি বন্ডিং ক্যারেক্টার। তাহলে অ্যান্টি বন্ডিং ক্যারেক্টারে যদি তুমি ইলেকট্রন এখানে দাও, তাহলে কি হবে, বন্ড অর্ডার ডিক্রিজ করবে, তাহলে ইলেকট্রন এখানে নেওয়াটাও ডিফিকাল্ট। সো এখানে আমরা কি বলবো, অলসো অলসো সিন্স LUMO is bi-star মানে ABMO, it cannot accept electron readily, কেন, will lead to decrease in bond order, will lead to decrease in bond order, তো যার ফলে হচ্ছে কি, therefore N2 is not reactive বা practically inert. N2 is practically inert, unreactive বা practically inert, ঠিক আছে? এই কোয়েশ্চেনটা তোমাকে প্রায় দেওয়া হয়, তুমি দেখবে why N2 is practically inert। এবার যদিও আমরা একটু আগে বললাম নেচার ইউজেস অ্যান এনজাইম নোন অ্যাজ নাইট্রোজেনেজ, এই নাইট্রোজেনেজ দিয়ে এই নাইট্রোজেন থেকে ইজ কনভার্টেড টু ammonia, nitrogen to ammonia, দেখবে 6H plus 6 electron process, 6 electron transfer, এইভাবে রিডিউসড হয়, এটা এনজাইম দিয়ে করে, আদারওয়াইজ ইট ইজ ডিফিকাল্ট টু রিডিউস নাইট্রোজেন, ঠিক আছে? বা নাইট্রোজেনের রিঅ্যাক্টিভিটি কম। নেক্সট আমরা চলে আসবো MO energy level diagram, MO energy level diagram of
কার্বন মনোক্সাইড। ঠিক আছে, অর্থাৎ আমরা এবারে হিটারো অ্যাটমিক মলিকিউলস এর এমও দেখব। তো দেখো এখানে ওয়ান্স এগেন এই কার্বন আর অক্সিজেন, দিজ আর দি টু অ্যাটমস। কার্বন আর অক্সিজেন এখানে আছে। ওয়ান্স এগেন জেড অ্যাক্সিস কে আমরা মলিকুলার অ্যাক্সিস ধরছি। জেড অ্যাক্সিস ইজ কনসিডার্ড টু বি দি মলিকুলার অ্যাক্সিস। ঠিক আছে, তো দুটো এই কার্বন আর অক্সিজেনটা দে আর অ্যাপ্রোচিং ইচ আদার অ্যালং দি জেড অ্যাক্সিস। তাহলে এটা হচ্ছে সাই 2s প্লাস মাইনাস সাই 2s। দেখো এখানে একটা জিনিস বুঝতে হবে, তুমি যখন এমওটা আঁকছো তখন অক্সিজেনের অরবিটাল ইলেকট্রোনেগেটিভিটি বেশি, বা অক্সিজেন ইজ মোর ইলেকট্রোনেগেটিভ। তাহলে কার্বনের যদি আমি 2s এখানে দেখাই এই লেভেলে, তা অক্সিজেনের 2s উইল বি সামওয়্যার হিয়ার, বিকজ অক্সিজেন ইজ মোর ইলেকট্রোনেগেটিভ। তো ঠিক একইভাবে আমি যদি কার্বনের 2p-টা এরকম জায়গায় দেখাই, তো অক্সিজেনের 2p উইল বি সামওয়্যার হিয়ার। ঠিক আছে, এটা একটু নিচে করতে হবে, গ্যাপটা বেশি হবে, বা আমরা এই জায়গাটা একটু উপরে দেখাই। এই 2s এটার আর এটার 2s-টা এরকম জায়গায় দেখাচ্ছি। মানে আমি বোঝাতে চাইছি এই যে গ্যাপটা, এই গ্যাপটার থেকে এই গ্যাপটা বড়, এনার্জি গ্যাপ এটা বড়। আমরা এটা কি বললাম, তার মানে এই 2s আর 2p-র মধ্যে কার্বনের যে এনার্জি গ্যাপ, 2s আর 2p-র মধ্যে অক্সিজেনের এনার্জি গ্যাপ উইল বি হায়ার। দিস হ্যাজ বিন এক্সপ্লেইন বিফোর। তাহলে আমরা এই এলসিএও যখন করছি, এলসিএও, তখন কি করব, এই কার্বন আর অক্সিজেনের মধ্যে ইন ফেজ আউট অফ ফেজ কম্বিনেশন অফ 2s করছি। 2pz এর ইন ফেজ আউট অফ ফেজ কম্বিনেশন করব, psi 2px in phase out of phase combination, psi 2py in phase out of phase combination. Now এরপর কি করা হবে, this will be followed by molecular term interaction, term interaction molecular term interaction। ঠিক আছে, এবং এইটার ফলে নেট এফেক্টটা কি হয় দেখো, ফর ইউর এক্সামস ইউ হ্যাভ টু রিমেম্বার ইট লাইক দিস। দেখো এইটা অল্প একটু এনার্জাইজড হচ্ছে, মনে রাখবে, আফটার মলিকুলার টার্ম ইন্টারাকশন, অ্যান্ড দিস উইল বি স্টেবিলাইজড টু এ লার্জ এক্সটেন্ট। ঠিক আছে, দেখো তাহলে এটাকে আমরা লিখছি সিগমা, এটাকে সিগমা স্টার বলছি। দেখো ফর কার্বন মনোক্সাইড ইউ ক্যানট রাইট জেরাডে উনজেরাডে। কারণ কি, কারণ তুমি দেখো এটা তো সেন্টার অফ সিমেট্রি নেই, একদিকে কার্বন একদিকে অক্সিজেন, দুটো তো হিটারো অ্যাটম। হিটারো অ্যাটমিক যদি হয় তাহলে তো তারা সেন্টার অফ সিমেট্রি থাকবে না। ঠিক আছে, তো ন্যাচারালি আমরা সিগমা সিগমা স্টার বলছি। সো ইন আ সিমিলার ওয়ে এই 2p অরবিটালস যখন, তার মানে এই 2pz আমরা এই দুটো তো দেখালাম, এবং তার সঙ্গে টার্ম ইন্টারাকশন হচ্ছে। এই টার্ম ইন্টারাকশনটা যে হচ্ছে সেটা আমরা ইউজুয়ালি এইভাবে দেখিয়ে থাকি, এই মলিকুলার টার্ম ইন্টারাকশন এইভাবে দেখানো হচ্ছে। সো দিস ইজ দি মলিকুলার টার্ম ইন্টারাকশন। এখানে এই মলিকুলার টার্ম ইন্টারাকশনটা এইভাবে দেখানো হচ্ছে। ঠিক আছে, ইন এ সিমিলার ওয়ে এবার 2pz টা যখন আমরা কনসিডার করছি, দেখো 2pz এর ইন ফেজ আর আউট অফ ফেজ কম্বিনেশন যখন দেখছি, তখন ইটস লাইক দিস। এই যে একটা অরবিটাল উইল বি in between these two and the other of higher energy। ঠিক আছে, তাহলে এইটা আমার সিগমা সিগমা স্টার হওয়ার কথা, কিন্তু এইটা দেখবে, এইটা এবং এইটা, এই দুটোই they become practically sigma non-bonding due to term interaction। তার মানে you have to remember this, এইটা নন বন্ডিং হয়ে যাচ্ছে আর এইটাও নন বন্ডিং হয়ে যাচ্ছে ডিউ টু টার্ম ইন্টারাকশন। সো ইউ হ্যাভ টু রিমেম্বার দিস ফর ইউর এক্সাম পারপাস। ঠিক আছে, এবার এই টার্ম ইন্টারাকশনটা আমরা কিভাবে দেখাবো, এই টার্ম ইন্টারাকশনটা আমরা
এইভাবে দেখাতে পারি। মলিকুলার টার্ম ইন্টারাকশন। বাকি যে পাই মলিকুলার অরবিটালস গুলো, দেখো পাই মলিকুলার অরবিটালের ইন ফেজ আর আউট অফ ফেজ কম্বিনেশন আমরা দেখাচ্ছি। পাই মলিকুলার অরবিটালস, so this is pi xy and this is pi star xy। তাহলে এগুলোর নাম আমরা কিরকম দিতে পারি? 1 2 3 4 5 6 like this। দেখো এই অ্যাটমিক অরবিটালস, কার্বন অক্সিজেনের অ্যাটমিক অরবিটালস, সিও এইটা মলিকুলার অরবিটালস দেখাচ্ছে। তাহলে ঠিক যেভাবে আঁকাটা শেখালাম, you have to draw it like that, otherwise you won't be able to construct the diagram properly in your exam. You have to practice it. Okay? এবার দেখো আমরা করি কি, তুমি যে কোনো বইতে দেখবে যে এই টার্ম ইন্টারাকশনের যে চারটে দেখানো হয়েছে, এইটাকে দেখবে অমিট করা হয় ফর সিম্পলিসিটি, বিকজ ইট ইজ, এইটা দেখানো হয়, এই যে টার্ম ইন্টারাকশনটা এইটা দেখানো হয়, এটাকে অমিট করা হয় বিকজ এটা দূরে আছে। ঠিক একই যুক্তিতে এইটাকে অমিট করা হয় বিকজ এটা দূরে আছে। ঠিক আছে? এই দুটোকে অমিট, মানে এইগুলোকে অমিট করলে ডায়াগ্রামটা একটু সিম্পলার হয় বলে অমিট করা হয়, জাস্ট ফর দ্য সেক অফ সিম্পলিসিটি। তাহলে সিম্পলিসিটির জন্য এইভাবে অমিট করে আঁকাটা, তার মানে কিরকম হচ্ছে, একটু ভালোভাবে আঁকি দাও। মানে আমরা যে মলিকুলার টার্ম ইন্টারাকশন গুলো দেখালাম, এইটা আর এইটা টার্ম ইন্টারাকশন দেখানোর জন্য। সো দিস ইজ 2 সিগমা স্টার and this is 3 pi bonding. Oh, this is 2 sigma non-bonding, very sorry, this is 2 sigma non-bonding। স্টার্ট তো হচ্ছে না, আমরা বলছি নন বন্ডিং হয়ে যাচ্ছে। ওকে, তাহলে এবার আমরা ইলেকট্রনস গুলো বসাই। দেখো কার্বন 2s2 2p2, অক্সিজেন হচ্ছে 2s2 2p4, তাহলে টোটাল ইলেকট্রনের সংখ্যা হচ্ছে 10। দেখো 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ঠিক আছে? So this is the HOMO, highest occupied molecular orbital, and this is the LUMO, lowest unoccupied molecular orbital. Now if you want to calculate the bond order, দেখো total number of bonding electrons, কোনগুলো bonding electrons? 2 4 6, দেখো these are the bonding electrons। So total number of bonding electrons আমরা দেখতে পাচ্ছি, this is 6 minus 0 by 2, so this is 3.0। so there will be 3 bonds between carbon and oxygen। দেখো এখানে পজিটিভ নেগেটিভ চার্জ কিছু দিচ্ছি না, পজিটিভ নেগেটিভ চার্জ সেটা ব্যালেন্স বন্ড থিওরিতে আছে, এমও থেকে কিছু আসছে না কিন্তু, কোনটা পজিটিভ হবে কোনটা নেগেটিভ হবে এমও বলছে না। So now the question is, if you look at the sigma bond order, দেখো সিগমা বন্ড অর্ডার কত হচ্ছে, এইটা the corresponding anti bonding নেই বলে, so sigma bond order is 1। আর পাই বন্ড অর্ডার, পাই বন্ড অর্ডার কত হচ্ছে বলো? পাই বন্ড অর্ডার ঠিক একই ভাবে আমরা বলছি পাই বন্ড অর্ডার 4 minus 0 by 2, so পাই বন্ড অর্ডার is 2। তার মানে আমরা বলতে চাইছি নাম্বার অফ সিগমা বন্ড একটা আর দুখানা পাই বন্ডস, there will be 2 পাই বন্ডস। এবার নেক্সট কোয়েশ্চেন তোমাকে দেওয়া হয়
সেটা হচ্ছে কার্বন মনোক্সাইড। দেখো দিস ইজ অলসো আ 10 ইলেকট্রন সিস্টেম লাইক নাইট্রোজেন। নাইট্রোজেনে দেখো আমরা দেখেছি বাইরে 5টা প্লাস 5টা 10টা ইলেকট্রন, অ্যান্ড কার্বন মনোক্সাইড সিও কার্বনের কটা 4টে প্লাস অক্সিজেনের বাইরে 6টা 10টা ইলেকট্রন। সো দে আর isoelectronic. So carbon monoxide and nitrogen we can say they are isoelectronic. কিন্তু দেখবে নাইট্রোজেনটা ইজ ইনার্ট বাট কার্বন মনোক্সাইড ইজ হাইলি রিঅ্যাক্টিভ। তাহলে why CO is highly reactive? Why CO is highly reactive? তাহলে এই প্রশ্নটা আমাদের দেওয়া হয়। তাহলে কার্বন মনোক্সাইডের তুমি যদি হোমোটা দেখো, if you look at the highest occupied molecular orbital of carbon monoxide, and this is of non-bonding character. দেখো নন বন্ডিং থেকে যদি আমি ইলেকট্রন বার করে দিই এখান থেকে, ঠিক আছে, তাহলে অ্যাজ সাচ কোনো বন্ড অর্ডার চেঞ্জ হবে না, তার মানে প্রসেসটা ফেভার। সো ইউ ক্যান অলওয়েজ রিমুভ অ্যান ইলেকট্রন ফ্রম হোমো। এই যে হোমোটা, এখান থেকে ইলেকট্রন রিমুভটা সহজ, বিকজ ইট ইজ আ নন বন্ডিং মলিকুলার অরবিটাল। তার মানে আমরা কি বলছি যে যে ফর সরি তাহলে হোমো অফ CO is sigma NB MO non-bonding molecular orbital containing electron pair. This pair may be readily lost. This pair may be readily lost as it will not it will not lead to any change in bond order, as it will not lead to any change in bond order. ঠিক আছে, hence CO is highly reactive. তাহলে তোমাকে কোয়েশ্চেনটা কিরকম দেয়? কোয়েশ্চেনটা এরকম দেয় যে why N2 is inert while CO is highly reactive. ঠিক আছে, although they are isoelectronic। দিয়ে 2 নম্বরের কোয়েশ্চেন দেয়। তো 2 নম্বরের কোয়েশ্চেন দেয় মানে তোমাকে নিশ্চয়ই এখানে এমও গুলো আঁকতে হবে না। সো ইউ নিড টু নো দ্য এমও। এবং তোমাকে কি বলবে, এইটার জন্য তোমাকে 1 নম্বর দেবে। আর রিগার্ডিং নাইট্রোজেন, ঠিক আছে, যেটা আলোচনা করেছি, এটার জন্য 1 নম্বর থাকবে, এটার জন্য 1 নম্বর থাকবে, এই লেখাগুলোর জন্য। সো ইউ ডোন্ট হ্যাভ টু ড্র দ্য এমোস যদি এরকম প্রশ্ন আসে। ঠিক আছে, এবার নেক্সট দেখো আমরা আলোচনা করব, যেহেতু রিঅ্যাক্টিভিটি বললাম, নেক্সট রিগার্ডিং যে কার্বন মনোক্সাইড behaves as a pi-acidic ligand. Carbon monoxide behaves as a pi-acidic ligand. Why? ঠিক আছে, if you look at the HOMO and LUMO, দেখো তুমি তো কোঅর্ডিনেশন কেমিস্ট্রি অলরেডি পড়েছো, তুমি এখানে হোমোটা দেখতে পাচ্ছ, দিস ইজ সিগমা নন বন্ডিং লাইগ্যান্ড। বলতে তুমি বুঝতে পারছো পাই অ্যাসিডিক লাইগ্যান্ড মানে যার পাই অ্যাকসেপ্টেন্স হয়। এই যে পেয়ার অফ ইলেকট্রন, ঠিক আছে, ইট ক্যান রেডলি বি ডোনেটেড টু দ্য মেটাল সেন্টার। তার মানে যখন কার্বন মনোক্সাইড when it behaves as a ligand, this pair of electrons, এই যে পেয়ার অফ ইলেকট্রনটা, this is donated to metal center। ঠিক আছে, তারা কিরকম হয়, এই যে 4 সিগমা নন বন্ডিং, এটা কিরকম দেখতে হয়? if you look at this orbital, 4 sigma non bonding molecular orbital, it's more like this. The carbon monoxide, এই যে 4 sigma non bonding molecular orbital,
এই মেটালের দেখা যায় যে dz স্কয়ার অরবিটাল যেটা, ঠিক আছে, এই যে সিগমা নন বন্ডিং মলিকুলার অরবিটাল, এটা দেখো সিগমা 4 সিগমা নন বন্ডিং containing a pair of electrons, তাই তো, দিস ইজ দি হোমো। এ করে কি, দেখো দিস ইজ অ্যালং দি জেড অ্যাক্সিস, আমরা জেড অ্যাক্সিসটাকে মলিকুলার অ্যাক্সিস বলেছি। এ করছে কি, মেটালের যে ডি জেড স্কোয়ার অরবিটাল আছে, এই ডি জেড স্কোয়ার অরবিটালের সঙ্গে বাইন্ড করে ওভারল্যাপ করে, ঠিক আছে, মেটালের ডি জেড স্কোয়ার অরবিটাল তার সঙ্গে ওভারল্যাপ করে, লাইক দিস। তো এখানে দেখো এই যে হোমোটা আমরা দেখেছিলাম, এই হোমোটা আমরা কি বলেছিলাম, ফিল্ড আছে অরবিটাল, এই তো ফিল্ড অরবিটাল, হোমো তো contains a pair of electron, তাহলে যার ফলে হচ্ছে কি, there is sigma donation, sigma electron density is donated to this vacant, এই vacant dz square orbital, দেখো this is the dz square orbital, this is vacant, ঠিক আছে, এবং এটাকেই আমরা বলছি সিগমা ডোনেশন, সিগমা ডোনেশন ফ্রম কার্বন মনোক্সাইড। তবে মেটাল সেন্টটাকে ধরো তুমি যদি ক্রোমিয়াম হেক্সাকার্বনেট ফর এক্সাম্পল, এই একটা কমপ্লেক্স হচ্ছে, ঠিক আছে, ক্রোমিয়াম হেক্সাকার্বনেট ইজ আ ভেরি কমন কমপ্লেক্স, বা নিকেল টেট্রাকার্বনেট, তা এই সব কমপ্লেক্সে দেখা যাচ্ছে যে কার্বন মনোক্সাইডের এই যে 4 সিগমা নন বন্ডিং which is HOMO, it donates a pair of electrons to this dz square, যেটা ভেকেন্ট থাকে মেটালে, সেখানে ডোনেট করছে। এরপর কি হচ্ছে, এরপর দেখো ইফ ইউ লুক অ্যাট দিস লুমো অফ কার্বন মনোক্সাইড, দেখো এই লুমোটা কি হয়েছে, আউট অফ ফেজ কম্বিনেশন হয়েছে। দিস লুমো ইজ ফর্ম কিভাবে হয়েছে, দেখো এই আউট অফ ফেজ কম্বিনেশন অফ দিস 2p of অক্সিজেন অ্যান্ড 2p অফ কার্বন, তো সেটা কিরকম দেখতে হচ্ছে, দেখো ভালো করে বোঝার চেষ্টা করো, আউট অফ ফেজ কম্বিনেশন দিয়ে তুমি যখন করছো, দেখো এই কার্বন আর এই অক্সিজেন যদি হয়, তাহলে তুমি আউট অফ ফেজ কম্বিনেশন এইভাবে যদি দেখো, এটা যদি কার্বনের হয়, অক্সিজেনের এফেক্টিভ নিউক্লিয়ার চার্জ হাই, তাহলে এই লোবসগুলো একটু ছোট হবে, কারণ ইলেকট্রন ডেন্সিটি ভেতর দিকে টেনে আনছে। তাহলে আউট অফ ফেজ কম্বিনেশন মানে কি, এই কম্বিনেশন, তাহলে এই কম্বিনেশন হলে এই যে লুমোটা কিরকম দেখতে হবে, আউট অফ ফেজ কম্বিনেশনে সবসময় কি হয়, ইলেকট্রন ডেন্সিটি রিপেলড হয়, so it will look like this, তাহলে এই প্লাস প্লাস মাইনাস মাইনাস এইরকম, তার মানে আমরা এই কার্বন মনোক্সাইডের যে আউট অফ ফেজ কম্বিনেশনের যে লুমোটা হয়েছে, তা লুমোটাকে আমরা তাহলে এইভাবে আঁকতে পারি, দেখো এই লোবস গুলো কার্বনের আর অক্সিজেনের গুলো আমরা কি বললাম, একটু ছোট হবে, আউট অফ ফেজ কম্বিনেশন। সো এটা হচ্ছে পজিটিভ পজিটিভ, নেগেটিভ নেগেটিভ, সো দিস ইজ পাই স্টার লুমো, পাই স্টার লুমো, অ্যান্ড দেখো ইট ইজ ভেকেন্ট, তাই তো, এটা নামটা কি দিয়েছিলাম আমরা, এটা নাম দেওয়া হয়েছিল 4 পাই, সরি 5 পাই স্টার, তাহলে দিস ইজ 5 পাই স্টার, 5 পাই স্টার। এবার দেখো জেড অ্যাক্সিস, দিস ইজ দ্য মলিকুলার অ্যাক্সিস, এটা তো জেড অ্যাক্সিস বলেছি। এবারে এটা মেটালের সঙ্গে কিভাবে বাইন্ড করছে, এই মেটালের সাপোজ দিস বি দি এক্স অ্যাক্সিস হতে পারে অথবা ওয়াই অ্যাক্সিস হতে পারে, যে কোনো একটা, তো সেক্ষেত্রে মেটালের যে অরবিটালটা আমরা কনসিডার করব, ইট ক্যান বি আইদার dxz অর dyz, দেখো এই লোবসটা ইন বিটুইন দি অ্যাক্সিস, এটা কি হবে, dxz অথবা dyz, তাই তো, and these orbitals, এইটা দেখো দে আর সুটেবলি ফিল্ড, এই অরবিটালটা সুটেবলি ফিল্ড আছে, সো মনে রাখতে হবে এটা, সো দিস ইজ dxz অথবা dyz, কেন সুটেবলি ফিল্ড, দেখো ইফ ইউ
তোমার যদি ক্রিস্টাল ফিল্ড থিওরির কথা মনে পড়ে অক্টাইডাল কমপ্লেক্সে, এখানে দেখো আমরা ডি জেড স্কোয়ার আর ডি এক্স স্কোয়ার মাইনাস ওয়াই স্কোয়ার এরকম দেখিয়েছি, তাই না? আর এটা ডি এক্স জেড, ডি ওয়াই জেড আর ডি এক্স ওয়াই। তাহলে এই অরবিটালস গুলো, নিচের যে অরবিটালস গুলো দেখো, নিচের যে অরবিটালস গুলো আছে এইগুলো, এইগুলো তো ফিল্ড হওয়ার চান্সেস বেশি, আর এইগুলো ভেকেন্ট হওয়ার চান্সেস বেশি। তো যে কারণে দেখো এটা ভেকেন্ট, আর এটাকে আমরা ফিল্ড বলেছি, সুটেবলি ফিল্ড। ঠিক আছে? সো আমরা এখানে বলছি দিস ইজ ফিল্ড, অনেক সময় বলে সুটেবলি ফিল্ড বা সুটেবলি ভেকেন্ট। তাহলে এইটা করছে কি, ইলেকট্রন ডেন্সিটি কার্বন মনোক্সাইড অ্যাকসেপ্ট করছে। তার মানে ইন অ্যাডিশন টু দিস সিগমা ডোনেশন, এই সিগমা ডোনেশন there will be pi acceptance by CO, এবং এই সিগমা ডোনেশন অ্যালং উইথ পাই অ্যাকসেপ্টেন্স হচ্ছে বলে একটা স্টেবল কমপ্লেক্স হচ্ছে। বুঝতে পেরেছো? তার মানে কার্বন মনোক্সাইড যখন লাইগ্যান্ড হিসেবে বিহেভ করে, আমরা পাই অ্যাসিডিক কেন বলছি? বিকজ ইউ সি দ্য পাই ইলেকট্রন ডেন্সিটি ইজ বিং অ্যাকসেপ্টেড। পাই বন্ড যখন করছে দেখো, পাই ইলেকট্রন ডেন্সিটিটা অ্যাকসেপ্ট করছে কার্বন মনোক্সাইড, যে কারণে পাই অ্যাসিডিক। অ্যাসিড কাদের বলা হয়? যারা ইলেকট্রন ডেন্সিটি অ্যাকসেপ্ট করে। So that is why it is a pi acidic ligand. ঠিক আছে? এবার এই সিগমা ডোনেশন এবং পাই অ্যাকসেপ্টেন্স, এখন যদি তোমাকে বলা হয় কোনটা আগে হয়, আগে পরের কিছু ব্যাপার নেই, দুটোই সাইমালটেনিয়াসলি হয়। তুমি দেখো যে এই মেটালের, দেখো কার্বন মনোক্সাইড যদি সিগমা ডোনেশন করে, তাহলে এই কার্বনের উপর তো একটা পজিটিভ চার্জ ডেভেলপ করে। সো that will favor acceptance of pi electron density. তার মানে sigma donation from CO favors pi acceptance. আবার দেখো এই পাই অ্যাকসেপ্টেন্স যখন হচ্ছে, তখন মেটালটার উপর একটা পজিটিভ চার্জ ডেন্সিটি ডেভেলপ করছে, which in turn further favors sigma donation, and vice versa, তাই তো? And thus sigma donation and pi acceptance, the sigma donation and pi acceptance, তারা দুজনে দুজনকে সাহায্য করছে। they reinforce each other. Sigma donation and pi acceptance reinforce each other, এবং এটাকেই বলা হয়, this is referred to as synergistic effects. Sigma donation and pi acceptance, they reinforce each other, and this is what is referred to as synergistic effects. ঠিক আছে? তার মানে কার্বন মনোক্সাইড এজ এ লাইগ্যান্ড যখন বিহেভ করছে, আমরা এই কথাগুলো বলছি। এবার দেখো আমরা কার্বন মনোক্সাইড যেমন বললাম, দেখো ইট ইজ আ 10 ইলেকট্রন সিস্টেম। দেখো NO plus with a positive charge over nitrogen, this is also a 10 electron system, and CN minus, this is also a 10 electron system. এবং এই তিনটের MO energy level diagrams are similar. MO energy level diagrams are same. ঠিক আছে? তাহলে তোমাকে যদি NO প্লাস এর এমও ডায়াগ্রাম দেয় বা সায়ানাইডের এমও দেয়, তাহলে তুমি কি করবে? একই ডায়াগ্রাম আঁকবে। আমি জাস্ট একবার এঁকে দিচ্ছি তাড়াতাড়ি। See, suppose if you are asked to draw the MO energy level diagram of NO plus. তো দেখো এখানে NO two P, 2P. Now we are drawing the MO of NO plus, not NO. Remember, NO এর MO কিন্তু অন্যরকম হবে। NO যদি দেয়, NO plus আর NO
দুটোর এমও কিন্তু the molecular orbital energy level diagrams are different, totally different. Please remember. ঠিক আছে, NO plus যখন করছি it is the same as that of carbon monoxide. That means sigma sigma non bonding. এবং আমরা এখানে কি দেবো, এখানে we have to show the molecular term interaction like this. In a similar way এখানেও আমরা দেখাচ্ছি, দেখো this is sigma and this is sigma non-bonding and this is sigma star, and we have to show the molecular term interaction. কোনটায় দেখাবো, এটায়, because it is closer to sigma non-bonding এটার সঙ্গে molecular term interaction দেখালাম. Next we have to show the pi interactions. So this is pi and this is pi star. এখানে জেরাডে যেন লিখে ফেলো না, because these are not centrosymmetric, heteroatomic. তাহলে 1 2 3 4 5 6, দেখো নাইট্রোজেনের 2s2 2p3, oxygen 2s2 2p4. So normally for NO plus there will be 10 electrons. একটা ইলেকট্রন কম আছে, তার মানে এখানে অ্যাটমিক অরবিটাল ফর নাইট্রোজেন করব, অ্যাটমিক অরবিটাল ফর অক্সিজেন করব. নাও when we are drawing the molecular orbital আমরা কিন্তু NO plus দেখাচ্ছি, not NO. That means an electron from NO is lost. NO থেকে একটা ইলেকট্রন লস্ট হয়ে যাচ্ছে, হয়ে NO plus যখন হচ্ছে, the molecular orbital will look like this. ঠিক আছে, remember this. তাহলে যদি এখানে এটা হয়, তাহলে আমরা বলতে পারি, দেখো যে লাইক কার্বন মনোক্সাইড আমরা একবারে NO plus this will also behave as a pi acidic ligand, এবং NO plus এর ওই আমরা সিগমা ডোনেশন পাই অ্যাকসেপ্টেন্স একইভাবে বলবো, the positive charge is over nitrogen. তাহলে মেটালের সঙ্গে একই রকম সিগমা ডোনেশন পাই অ্যাকসেপ্টেন্স হবে, একদম সিমিলার ফিগার, সেম ফিগার দেখাবে. And similar will be for Cn minus. Suppose for carbon and nitrogen, তো কার্বন আর নাইট্রোজেন যদি করি আমরা, দেখো কার্বন আর নাইট্রোজেন হলে this is carbon and this is nitrogen. Cn এর হলে কি হয়, কার্বন আর নাইট্রোজেন হলে total number of electrons will be how much, 9. কার্বনের 4টে, নাইট্রোজেনের 5টা outer electron. But when we are considering Cn minus means there is an additional electron, and this electron is over carbon. তার মানে এই যে অরবিটালটা in NO plus এতে this is of nitrogen character. যদি আমরা NO plus এর দেখি, this is of nitrogen character. In Cn minus this is of carbon character in Cn minus, তাই তো? and in carbon monoxide it will also be of carbon character. That means if you look at this will also be of carbon character. ঠিক আছে, হোমোটা. নাও তুমি দেখবে কার্বন মনোক্সাইডের রেসপেক্টে তোমাকে বলা হয় যে কার্বন মনোক্সাইড, the low polarity of carbon monoxide. How to explain that carbon monoxide is practically non-polar, তাই তো? Practically non-polar. How to explain that carbon monoxide is practically non-polar? দেখো এই কার্বনে যে সিগমা বন্ডটা হচ্ছে, you know that oxygen more electronegative, chi-O,
গ্রেটার দেন কাই সি, যার ফলে কি হচ্ছে সিগমা ইলেকট্রন ডেন্সিটি মুভস ফ্রম carbon to oxygen. Now, how to explain that the pi electron density is from oxygen to carbon? দেখো এটা আমাদের এমও ডায়াগ্রামটাকে এক্সপ্লেন করতে হবে। If you look at this diagram, দেখো এই যে অরবিটালটা, this has higher contribution from greater contribution from the carbon side. তাহলে আমরা বলতে পারি যে এই কার্বন সাইডে কন্ট্রিবিউশন বেশি আছে, এই দুটো আছে। It has greater contribution from the carbon side. তাহলে এই যে পেয়ার অফ ইলেকট্রন, এটা আমি ভাবতে পারি অ্যাজ ইফ এইখান থেকে এসছে, ফ্রম 2p, কার্বন সাইড থেকে এসছে। এবার এই যে মলিকুলার অরবিটাল দেখো পাই, 3 পাই মলিকুলার অরবিটাল, it has contribution from both, it has contribution from both carbon and oxygen. তার মানে এই যে পেয়ার অফ ইলেকট্রন, এই যে পেয়ার অফ ইলেকট্রন, এটা তো দু সাইড থেকেই আসার কথা, তাই না? দেখো আমরা কি বললাম, এই মলিকুলার অরবিটালটা দিস ইজ অফ মোর কার্বন ক্যারেক্টার, তাহলে এই যে পেয়ার অফ ইলেকট্রন এটা নিশ্চয়ই এখানে এসছে। তাহলে এবার আমরা বলছি যে এই যে মলিকুলার অরবিটাল, this has contribution from both এইটা and এইটা, but the electron from 2p, it has already been transferred to this 4 sigma non-bonding. তাহলে এইখানে যে 4টি ইলেকট্রন, তাহলে নিশ্চয়ই সেটা এখান থেকে আসছে না, এটা প্র্যাকটিক্যালি আসছে ফ্রম দ্য 2p অফ অক্সিজেন। তার মানে অক্সিজেন থেকে পাই ইলেকট্রন ডেন্সিটিটা বেরোচ্ছে। সো দের ইজ এ পাই ইলেকট্রন ড্রিফট ফ্রম অক্সিজেন টু কার্বন। তাহলে আমরা কি বলছি, এবারে আমরা এখানে বলছি যে সিন্স 4 sigma non-bonding HOMO has high contribution from 2p of carbon. The pair of electrons in 4 sigma Nb must have come from 2p of carbon. এবার কি এগেইন কোন অরবিটালটা আমরা বলছিলাম, পাই যেটা, সেটা কোন অরবিটালটা বলেছি বলো? 3 pi যে বন্ডিং মলিকুলার অরবিটাল, it has contribution from 2p of both carbon and oxygen. তাহলে again 3 pi has contributions from 2p of both oxygen and carbon, but the electron density from 2p of carbon is not available. Therefore, the two electron pairs in 3 pi MO must have come from oxygen side, অর্থাৎ oxygen to carbon pi electron transfer, তাই তো? তাহলে আমরা দেখছি সিগমা ইলেকট্রন ডেন্সিটি মুভস ফ্রম কার্বন টু অক্সিজেন, pi electron density from oxygen to carbon. So these two drift
Therefore sigma and pi electron density যে movement drift they practically neutralize each other. Therefore sigma and pi electron density is transferred at mutually opposite side, so that's why CO is practically non-polar. তাহলে তোমাকে যদি 2 নম্বরে কোয়েশ্চেন দেয়, you don't have to draw the diagram. এরকম হতে পারে তোমাকে ডায়াগ্রামটা এঁকে তারপর বলতে বলবো আর কি। তোমাকে যদি বলে 2 নম্বরে কোয়েশ্চেন why it is non-polar, so you have to explain like this. ঠিক আছে? যদি 2 নম্বরে কোয়েশ্চেন দেয় তোমাকে ডায়াগ্রাম আঁকতে হবে না, that means you have to know the diagram properly. Next আমরা চলে আসবো MO energy level diagram. MO energy level diagram of nitric oxide. দেখো NO plus এর যে ডায়াগ্রাম আর নাইট্রিক অক্সাইডের যে ডায়াগ্রাম they are different. ঠিক আছে? আচ্ছা, so let me tell you, see the entire এই যে diagrams গুলো which has been taught, see this is taken from the book is Gary Ulsberg, and this is also written in R.P. Sarkar's book. You'll find similar discussion in R.P. Sarkar's book. Okay, now for NO, MO energy level diagram for NO, this is taken from Missler and Tar. It is always better to write the name of the book when you are drawing the diagrams, because these diagrams দেখবে previous concepts আছে সেগুলো নানান বইতে নানান রকম দেয়া আছে, so it's always better to mention the name of the book, reference book from which you have drawn the diagram in your exams, of course. So if you look at nitric oxide, suppose if you consider z-axis to be the molecular axis, once again psi 2s plus minus psi 2s, psi 2pz plus minus psi 2pz, psi 2px plus minus psi 2px, psi 2py plus minus psi 2py. So this is linear combination of atomic orbital. In addition, there will be term interaction, molecular term interaction. So this is followed by molecular term interaction, So this is followed by molecular term interaction. তাহলে what should be the, see দেখো নাইট্রোজেনের পাশেই অক্সিজেন, 2s, this is for nitrogen and oxygen, this is 2p of nitrogen and 2p of oxygen. Please remember this gap will be smaller compared to this gap, তাই তো, because অক্সিজেনের effective nuclear charge বেশি. Effective nuclear charge of oxygen is higher. Now in this case দেখো there is term interaction, so the molecular term interaction is shown like this. তাহলে এখানে আমরা দিচ্ছি দেখো this is sigma star, molecular term interaction হচ্ছে, but it is different from carbon monoxide or NO+. এটা কিন্তু simple NO.
ঠিক আছে, it is different, the MO is different from NO plus. এবারে নেক্সট আমরা কি করছি, in phase and out of phase combination of, দেখো আউট অফ ফেজ কম্বিনেশন, ইন ফেজ এন্ড আউট অফ ফেজ কম্বিনেশন যখন করব তখন এই যে মলিকুলার অরবিটাল এটা, অর্থাৎ এই বন্ডিং মলিকুলার অরবিটাল will be stabilized to a lesser extent, anti-bonding energized to a greater extent. So this is sigma star. আর পাইটা, আচ্ছা এখানে দেখো you have to show the molecular term interactions. তো সেইটা 2s এর সঙ্গে দেখো molecular term interaction দেখানো হচ্ছে, molecular term interaction with 2s. আর পাই যে interaction in phase and out of phase, দেখো this is pi and pi star. তাহলে 1 2 3 4 5 6. So নাইট্রোজেনের দেখবে 2s2 2p3, অক্সিজেন 2s2 2p4, তাই তো? The total number of electrons 11. দেখো now we are filling up the orbitals. এই 1 2 3 4, look carefully, 5 6 7 8 9 10 11. That's a 5 pi star. Okay, so this is the HOMO, and that is why this is what we say, this is the odd electron. This is the odd electron, and that is why nitric oxide is an odd electron molecule. Nitric oxide, will find it is an odd electron molecule, odd electron molecule. So since there is an odd electron, আমরা এটাকে বলি this is an odd electron molecule. এবারে if you want to find out the bond order, দেখো বন্ড অর্ডারটা কি হচ্ছে নাইট্রিক অক্সাইডের, নাম্বার অফ বন্ডিং ইলেকট্রনস কতগুলো হচ্ছে, দেখো বন্ডিং ইলেকট্রনের সংখ্যা, নাম্বার অফ বন্ডিং ইলেকট্রনস 2 4 6 8, সরি ভুল করে ফেললাম, ভেরি সরি, 2 4 6 8. আর নাম্বার অফ অ্যান্টি বন্ডিং ইলেকট্রনস, দেখো দিস ইজ অ্যান অ্যান্টি বন্ডিং ইলেকট্রন, নাম্বার অফ অ্যান্টি বন্ডিং ইলেকট্রনস হচ্ছে, নাম্বার অফ অ্যান্টি বন্ডিং ইলেকট্রন 2 আর 1 3, তাহলে 8 minus 3, তাই তো? So bond order, this is 8 minus 3 divided by 2, so this is 2.5. তার মানে নাইট্রোজেন এন্ড অক্সিজেনের মধ্যে দেখবে এইভাবে অনেক সময় লেখা হয়, this is one bond, this is another bond, and there is an odd electron, and this odd electron is closer to nitrogen because এই যে অরবিটালটা আছে this is more towards the nitrogen side, এইটা 2p সাইডে, ঠিক আছে? although the odd electron is the odd electron, এই যে odd electron যেটা আছে সেটা যদিও কন্ট্রিবিউশন আছে দুটোর থেকেই, দেখো এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে the odd electron in 5 pi star, ঠিক আছে, it has contribution from both sides, মানে এইটার সাইড থেকেও আছে আবার এই সাইড থেকেও আছে, বিকজ দুটোর থেকেই তৈরি হয়েছে, বাট স্টিল নাইট্রোজেনের থেকে একটু কন্ট্রিবিউশন বেশি আছে। আর আমরা কি বলছি, সিন্স odd electron has, বা সিন্স আমরা বলবো 5 pi star, এই যে অরবিটালটা, সিন্স 5 pi star এই অরবিটালটা, this orbital has contribution from both 2p of nitrogen and O. Since 5 pi star has contribution, just a minute. Since 5 pi star has contribution
contributions from has contribution from both no, from 2p from 2p of both n and o, the odd electron in 5 pi star is somewhat delocalized, মানে কোনো স্পেসিফিক অ্যাটমের উপর ডাইরেক্টলি নেই, somewhat delocalized, but it is more towards nitrogen side. It is more towards nitrogen side. এবং এটা দেখবে যে কারণে hence NO may undergo cis dimerization. NO may undergo cis dimerization. কিরকম? দেখো এই যে NO মলিকিউলস গুলো, তুমি যদি এই পাই স্টার অরবিটালটা দেখো, 5 পাই স্টার, এই অরবিটালটা এটা কিভাবে হয়েছে? আউট অফ ফেজ কম্বিনেশন অফ এই 2p আর এই 2p আউট অফ ফেজ কম্বিনেশন হয়েছে, পাই কম্বিনেশন হয়। তাহলে আউট অফ ফেজ কম্বিনেশন মানে it will look like this. This is the 5 pi star orbital. এবং এই অড ইলেকট্রনটা নাইট্রোজেন সাইডের দিকে বেশি থাকার ফলে কি হচ্ছে, দুটো নাইট্রিক অক্সাইড মলিকিউল they undergo weak interaction. এরকম একটা উইক ইন্টারাকশন হয় এবং দুটো নাইট্রোজেনের মধ্যে দেখবে একটা এরকম উইক বন্ড হয়ে, this is what we say is cis dimerization. ঠিক আছে? forming weak N bond. Transdimerization মানে হচ্ছে that is ট্রান্সডাইমারেশন মানে কি, এইটা এই ধরো একটা এন একটা অক্সিজেন এরকম এই বন্ড, এই হচ্ছে ট্রান্সডাইমারাইজেশন। ঠিক আছে? দিস ইজ নট ফেভার্ড, ট্রান্সডাইমারাইজেশন ইজ নট ফেভার্ড। why? since odd electron density is not fully available over oxygen. অক্সিজেনের উপর অ্যাভেলেবল, যে কারণে এটা হয় না। ঠিক আছে? নাও if you look at nitric oxide আমরা কি দেখলাম? বন্ড অর্ডার is 2.5 এবং আমরা দেখেছি হোমো যেটা, the homo is দেখো 5 pi star containing the odd electron. তাহলে এখান থেকে তুমি যদি ইলেকট্রনটা রিমুভ করে দাও, if this electron is lost, then it will be converted to NO plus, and you'll find that the bond order becomes 3.0. Bond order 3.0 হয়ে যাচ্ছে। so loss of odd electron কথাটা বলি, loss of odd electron from NO is favored. দেখো ইলেকট্রন যদি লুজ করে তার মানে সে কি করছে, যাকে লুজ করবে it will itself undergo oxidation and will behave as a reducing agent. So NO will readily undergo oxidation to form NO plus, itself behaving as a strong reducing agent, itself behaving as a strong reducing agent. কারণ মতো একটা ইলেকট্রন, it can readily lose an electron.
So itself behaving as a strong reducing agent. Now, this idea that we NO can readily lose an electron to form NO plus, and এই NOটা ইলেকট্রন লুজ করছে করে ইট ইজ ফর্মিং NO প্লাস। দেখো পজিটিভ চার্জটা আমরা সবসময় নাইট্রোজেনের মাথায় দিচ্ছি, the positive charge is over nitrogen. And suppose if you look at chlorine, chlorine can readily accept this electron to be converted to Cl minus. So this reaction is favored, NO plus half Cl2. This will be readily converted to NaCl, nitrosyl chloride. ঠিক আছে? So we shall stop today.